Hi, good afternoon to one and all. This is Basha, assistant professor in mechanical engineering. Today we will discuss the topic is kinetics and movement Newton's law of motion. Today class we will discuss the what is the kinetics and what is the Newton's law of motion. This is unit 5 lecture 50. Today syllabus కైనమాటిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏమంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మాస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వెయిట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ మొమెంటమ్. దిస్ ఈస్ ద కైనమాటిక్స్. కైనమాటిక్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, మాస్, వెయిట్, మొమెంటమ్. దిస్ ఈస్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ ద కైనమాటిక్స్. అండ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ 4.7 is the Newton's law of motion and 4.8 is the Newton's first law of motion. There are various steps is there. First one is the inertia and second one is the force and third one is the example of the Newton's law of motion. Newton's first law of motion ఏమేమి ఉంటాయి? First one is inertia and second one is the force and third one is the examples of Newton's first law of motion. Next 4.9 is Newton's second law of motion. 4.9.1 is the Newton's second law of motion is 2 types. First one is the to define the magnitude of force and the second one is the examples of Newton's second law of motion. And 4.10 is Newton's third law of motion. 4.10 is Newton's third law of motion. There are 2 types. First one is the examples of the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion and what is the definition of the Newton's third law motion. And last one is the law of conservation of momentum. This is the syllabus of today class. First of all, what is kinetics? What is the definition of the kinetics? Definition ఏంటంటే kinetics కి మన definition ఏంటంటే kinetics is a part of dynamics. Kinetics is the part of dynamics which deals with the motion of bodies with considering the mass and forcing acting on the body. Kinetics is the study of relationship between the motion and forces causing it. అంటే ఏంటంటే కైనెటిక్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్స్. కైనెటిక్స్ అనేది డైనమిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. అది దేనికి మనకు కన్సిడర్ అయి ఉంటుందంటే ఏ బాడీస్కి మనకు కన్సిడర్ అయి ఉంటుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మాస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఫోర్స్ యాక్టివ్ ఉంటుంది. దాని యొక్క విచ్ డీల్స్ విత్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఏమేంటి మాస్ అండ్ ఫోర్సెస్ acting on the bodies. And kinetics is a study of relationship between the motion and the force causing it. Kinetics is a study of relationship between what యొక్క relationship ఏమేంటి అంటే motion and forces causing it. అసలు కైనెటిక్స్ అంటే కైనెటిక్స్ అనేది డైనమిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. ఇది దేని యొక్క 2 బాడీస్కి మనకు కన్సిడర్ అయి ఉంటుందంటే మాస్ అండ్ ఫోర్స్కి యాక్టింగ్ అయి ఉంటుంది. మాస్ అండ్ ఫోర్సెస్కి మనకి ఈ 2 బాడీస్కి కనెక్ట్ అయి ఈ 2 బాడీస్కి మనకి వాటి యొక్క మోషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఏ 2 బాడీస్ మాస్ అండ్ ఫోర్స్. కైనెటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మోషన్ అండ్ ద force causing it. This is the definition of the kinetics. And second one is the mass. Mass means the quality of matter converted in a body. The quality of matter converted to in a body is known as mass of the body. The mechanics mass may be considered as కన్సిడర్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. మాస్ అనేది ఇక్కడ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? కాన్స్టెంట్గా ఇక్కడ మాస్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద డినోటెడ్ బై ద లెటర్ ఈజ్ ఎం. మాస్ని ఏ లెటర్తో డినోట్ చేస్తున్నామంటే ఎం అనే లెటర్తో మనం మాస్ని డినోట్ చేస్తున్నాం.
నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెయిట్. వెయిట్ అంటే ఏంటి? ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ the gravitational force of the attraction exists by the earth on the body is known as weight of the body in mechanics, which varies with gravitational forces on which the body is existing. It is denoted by the letter is W. అంటే ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ బై ద ఎర్త్ ఆన్ ద బాడీ. ఏంటంటే ఏదైనా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్కి ఏం చూసుకుంటున్నాం అంటే సమ్ హైట్తో ఒక స్టోన్ని తీసుకొని సమ్ హైట్లో ఒక స్టోన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఆ హైట్ నుంచి ఆ స్టోన్కి మనం ఎర్త్కి వదిలినప్పుడు ఏమవుతుంది? సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యి అది మనకి ఎర్త్కి టచ్ అవుతుంది. ఎర్త్కి టచ్ ఉంది, అలాంటి దాన్ని ఏమంటున్నాం? టచ్ అయిన దాన్ని వెయిట్ అంటున్నాం. అండ్ వేర్ ఇస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆన్ విచ్ ద బాడీ ఎగ్జిస్టింగ్, ఫోర్స్ ఆన్ విచ్ ద బాడీ ఎగ్జిస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ ఈస్ W. It is denoted by the letter is W. This is the unit is Newton. దేనికి? వెయిట్కి వెయిట్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి ఏంటి? న్యూటన్స్. అది ఏ సింబల్తో మనకి కన్సిడర్ చేస్తామంటే N. వెయిట్ని ఏ సింబల్తో కన్సిడర్ చేస్తామంటే N. వెయిట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ acceleration due to gravity. Weight is produced of mass of the body and acceleration due to gravity. Mathematically weight W equals to mass into acceleration. M for mass and A for acceleration. అదేగా మనం చూస్తున్నాం. వెయిట్ని ఏ మన లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం? వెయిట్ని W అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. మాస్ని ఏ లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం? M ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అంటే G. ఫార్ములా ఈజ్ W ఈక్వల్స్ టు M ఇంటూ G. This is the weight of the formula. Weight equals to mass into acceleration due to gravity. Weight ante W equals to mass means M into acceleration means G. Acceleration means G, where W equals to M into G. And next one is the momentum. The quality of motion possessed by a body is called as a momentum. ఏదైనా ఒక బాడీ మీద సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ బాడీ అనేది మనకి దాని యొక్క కదలిక ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాం? మూమెంటం అంటున్నాం. మూమెంటం ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. It is denoted by the letter is P. It is denoted by the letter is P. Next, momentum is considered as moving inertia. Moment is a measuring of how hard it is to turn or stop a moving బాడీ. అంటే ఏదైనా ఒక బాడీ అనేది ఎలా టర్న్ అవుతుంది లేదా వాటి యొక్క స్టాప్ ఎలా, ఆ బాడీ అనేది స్టాప్ వాటి యొక్క మూవింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ మూమెంట్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ లార్జ్ మాస్ మూవింగ్ విత్ ఏ లో వెలాసిటీ మే హ్యావ్ ద సేమ్ మూమెంటమ్ యాజ్ ఏ స్మాలర్ మాస్ మూవింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ velocity. ఏ లార్జ్ మాస్ మూవింగ్ విత్ ఏ లో వెలాసిటీ. లార్జ్ మనస్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? లో వెలాసిటీతో మనకి మూవ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క మూమెంటం ఎలా ఉంటుంది? సేమ్గా ఉంటుంది. దానికి మూమెంటం అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. దాని యొక్క స్మాలర్ మాసెస్ ఎలా మనకి మూవ్ అవుతాయంటే
స్మాలర్ మాసెస్ అనేవి వేటి ద్వారా మనకి మూవ్ అవుతాయంటే వెలాసిటీ ద్వారా మనకి స్మాలర్ మాసెస్ అనేవి మనకి మూవ్ అవుతాయి. మ్యాథమెటికల్లీ మొమెంటమ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ వెలాసిటీ ఆన్ ద బాడీ. Momentum is given mathematically. A momentum is given by the product of the mass of the body and velocity of the bodies. And a fighter can be generated the required speed with his first that the momentum gained breaks several bricks easily. Mathematically it is given by the product of mass the body of the velocity of the body, where momentum m equals to mass into acceleration, small m into acceleration anta ikkada velocity. Momentum capital M equals to small m into v. Capital M means momentum and small m means mass and v means velocity. Units వచ్చేసి ఏంటిది kg per meter second, where m equals to mass of the body, and u equals to the initial velocity of the body, and v equals to final velocity of the first body, where v equals to final velocity of the first body. Change of momentum of body means mv minus mu equals to m అనేది మనకి కామన్ ఉంది కాబట్టి v మైనస్ u. ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం? m అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంటూ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. అదే కదా మనం చేసుకుంది. ఎంవి అంటే ఏంటి? ఎంవి అంటే ఏంటంటే మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎం అంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ వి అంటే ఏంటిది? ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ. దిస్ ఈస్ ద ఎంవి. నెక్స్ట్ ఎంయు. దిస్ ఈస్ ద ఎంయు. ఎంయు అంటే ఏంటి? ఎం అంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. యు అంటే ఏంటిది? ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ. దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? వేరే ఎంయు మైనస్ ఎంవి అవుతుంది. ఏంటిది? చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ బాడీ అనేది ఏమవుతుంది? ఎంయు మైనస్ ఎంవి అవుతుంది. ఇక్కడ ఏముంది మనకి? కామన్గా ఎం అనేది కామన్ ఉంది కాబట్టి యు మైనస్ విగా రాసుకుంటున్నాం. అప్పుడు చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎం ఆఫ్ వి యు మైనస్ వి. అదే కదా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. ఎం ఆఫ్ వి మైనస్ యు అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్. వాట్ ఈస్ ద అసలు ఫస్ట్ న్యూటన్స్ లా అనేది ఎవరు మనం కనుక్కున్నారు, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. Isaac Newton born in England. This is the name of the scientist Isaac Newton. ఎక్కడ పుట్టాడంటే ఇంగ్లాండ్లో ఆయన పుట్టాడు. ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మెకానిజమ్స్. దిస్ ఈస్ ద Isaac Newton born in England in the principal architect of classical mechanisms. In 1686
న్యూటన్ స్టార్టెడ్ ద 3 ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ మోషన్. ఎన్ని ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ మోషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాడు న్యూటన్స్ అని? ఆయన 3 ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ మోషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాడు. ఆ 3 ఫండమెంటల్స్ లా ఏంటంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, and second one is the Newton's second law of motion, and third one is the Newton's third law of motion. These are the fundamental laws of motion. Which the basic of Newton mechanisms, which are basics of Newton's mechanisms, the foundation for the kinetics, which is study of relationship between the motion and the forces causing it, is the based on the Newton's law of motion. ఐజాక్ న్యూటన్ అనే ఆయన ఇంగ్లాండ్లో పుట్టాడు. ఆయన ఇవి క్లాసికల్ మెకానిజమ్స్ అనేవి మనకి డిస్కవర్ చేశాడు. ఎప్పుడంటే ఇన్ 1686లో మనకి ఇవి డిస్కవర్ చేశాడు. నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ అసలు ఏం స్టార్ట్ చేశాడంటే 3 ఫండమెంటల్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాడు. అవి ఏమిటంటే ఆ ఫండమెంటల్ లాస్ ఏమేమంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్, అండ్ ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ motion. These are all the 3 fundamental laws of motion. Which the basic Newton mechanism. This is the basic Newton's mechanism. The foundation for the kinetics, which is the study of relationship between the study చేస్తాం మోషన్ అండ్ ద ఫోర్స్ అనేది స్టడీ చేస్తాం మోషన్ అండ్ ఆల్సో ద ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ యూజ్ చేసుకొని దాని యొక్క మాస్ మరియు ఫోర్స్ అనేది మనం ఇక్కడ దాని యొక్క మాస్ అండ్ మోషన్ అండ్ ఫోర్సెస్ అనేవి మనకి వాటి యొక్క బాడీస్ ఆ బాడీ యొక్క మోషన్ అండ్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్లో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇంకొంచెం చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్. వేర్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది చూడండి, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేలో అయితే ఉంటుందో దాని యొక్క ఫోర్స్ కూడా అదే మనకి వేలో ఉంటుందా లేదా? ఈ జెట్ ఉంది, సమ్ ఫార్వర్డ్ మోషన్లో మూవ్ అవుతుంది, దాని యొక్క ఫోర్స్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద x1 is the x is the location and v is the velocity and m is the mass and t is the time. These are all the t means time, x is the location and m is the mass, v is the velocity. అంటే ఫస్ట్కి మనం ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం విత్ ద చేంజ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఏం చెబుతున్నారంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్కి సమ్ ఫోర్స్ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ద ఆబ్జెక్ట్, ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఫోర్స్ విల్ బి గివెన్ దట్ ఫార్వర్డ్ మోషన్ టు అప్పుడు ఏమవుతుంది? టు చేంజ్ ద మూమెంటం విత్ చేంజ్ ఆఫ్ ది టైం. దాని యొక్క టైం అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాం? న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ అంటున్నాం. డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ దానికి అండ్ కాన్స్టెంట్ మాస్కి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వేర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు m1 v1 మైనస్ m theta v theta by t1 minus t theta. This is the difference, the force. First is the first force and with constant mass. This is the constant mass. F equals to m అనేది మనకి కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? v1 t minus v theta by tt minus t theta. దీన్ని ఏమంటున్నాం? వేరే ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ దీన్ని మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే యాక్సలరేషన్ అంటున్నాం. యాక్సలరేషన్ ఏ అంటున్నాం. అప్పుడు మనకి ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఫార్ములా ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు m1 v1 మైనస్ m2 v2 బై t1 మైనస్ t2 అనుకుందాం. మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ అక్కడ టీ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ టీటా అని ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనం m1 v1 మైనస్ m2 v2 బై m1 ప్లస్ t1 మైనస్ t2 అంటున్నాం. t1 మైనస్ t2 అంటున్నాం.
విత్ కాన్స్టెంట్ మాస్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం అనేది కామన్ ఇస్తే మీకు ఇక్కడ ఏమి వెళ్తుంది v1 మైనస్ v2 బై t1 మైనస్ t2 అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది. అదే అక్కడ మిగులుతుంది వేరే ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ v1 మైనస్ vθ బై అది t1 మైనస్ tθ అదే ఇక్కడ మిగిలింది. దీన్ని ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం టీ అంటే ఏంటిది వేర్ టీ ఈక్వల్స్ టు టైం వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లొకేషన్ m equals to mass v equals to velocity and next one is the force F equals to m అనేది మనకి ఎంత ఉంది కాబట్టి ఈ v1 మైనస్ vθ బై ty మైనస్ tθ ఏమనుకుంటున్నాం దీన్ని వచ్చేసి ఏ అనుకున్నప్పుడు ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ ఏ where f equals to m into a. F means force and m means mass and a for acceleration. This is the formula of the Newton's law of motion where force equals to mass into acceleration. Velocity, acceleration, momentum of forces are vector quantities. ఏమంటే velocity, acceleration, momentum and forces are the vector quantities. చూడండి సర్ ఐజాక్ న్యూటన్స్ అనే ఆయన ఎప్పుడు మనకి బోర్న్ అయ్యాడంటే 1642 to 1772 మధ్య ఈయన మనకి బోర్న్ అయ్యాడు. వర్క్డ్ విత్ ద త్రీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ గవర్నింగ్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ ఇన్ ఆల్ సర్కంఫరెన్సెస్. ఏం కనుక్కున్నాడు ఫస్ట్ 3 లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ అనేవి కనుక్కున్నాడు. ఏవేంటివి ఫస్ట్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. హీ పబ్లిష్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ బుక్. ఏ బుక్లో మనకు పబ్లిష్ చేస్తున్నారంటే ఫిలాసఫీ న్యాచురల్స్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాథమెటిక్ అనే బుక్తో మనకి ఈ న్యూటన్స్ అనే సరక్ న్యూటన్స్ అనే ఈయన రాసిన బుక్స్ అనేవి దాంట్లో పబ్లిషింగ్ చేస్తున్నాం. మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ ఫోటోగ్రఫీ ఇన్ 1687. అండ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ దాని నుంచి అదే కదా మనం చెప్తుంది. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ అనేది 3 లాస్ అని మనకి డిస్కవర్ చేశారని. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లా అని, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సెకండ్ లా అని, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఒకసారి ఫస్ట్ లా అంటే ఏంటంటే లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ రెస్ట్ విల్ స్టే ఎట్ రెస్ట్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్ will stay in motion at constant velocity unless acted upon by the unbalanced forces. Acted upon by the unbalanced force. This is the first law. And second law is law of acceleration or F equals to ma. Force equals to mass into acceleration. And third one is the law of interaction. For every action there are equal and opposite reactions, and every action there is an equal and opposite reactions. This is the third law. ఫస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఇనర్షియా. దీంట్లో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్స్లో మనకి ఏముంటాయంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్లో ఫస్ట్ లాలో వచ్చేసి మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏమంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇనర్షియా అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఫోర్స్. ఫస్ట్ లాలో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 టైప్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద
ఇనర్షియా అని, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ అని అంటున్నాం. ఫస్ట్ ఇనర్షియా అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇనర్షియా అంటే ఏందో చూద్దాం. The inability of a body to change its position from the rest without the application of forces is called inertia. Inability of body to change the పొజిషన్. ఇనర్షియా అంటే తన యొక్క బాడీ యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అయ్యి, ఆ బాడీ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటున్నాం? ఇనర్షియా అంటున్నాం. ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటున్నాం? ఇనర్షియా అంటున్నాం. ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఏ బాడీ టు రెసిస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ inertia. The tendency of a body to resist change in its state of motion is called inertia. According to the first law of motion, a body cannot change its state by itself. Other and reset to motion or form motion to reset. A body can change the state by the application of external force only. The law is called as a Newton's law of motion. Example, according to the first law of motion, all bodies have a inertia. The more the mass of the body, the more the inertia and the become harder to change its motion. According to first law of motion, a body have a inertia. A body ki inertia అనేది మనకి ఉంటుంది. more the mass of the body, the more the inertia and become harder to change its motion. This is the example of the inertia. Example of the inertia. Examples of inertia: difficult it's pushing a started car. Example of the inertia ఏంటంటే difficult to pushing the started car. And when a cardboard is pushed, the coin falls into the glass. This is because the coin falls into the glass due to gravity. అంటే ఏదైనా ఒక గ్లాస్ మీద అన్నప్పుడు తిన్న అదే గ్లాస్ మెటల్ని తీసుకొని దాని మీద ఉంచినప్పుడు, ఆ గ్లాస్ మీద ఉంచినప్పుడు ఆ ఉంచిన థిన్ మెటల్ మీద ఇంకా సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్. అంతే కదా మనం చదువుతుంది. థిన్ మెటల్ మీద ఏం చేస్తానంటే సమ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఉంటాయి కదా. దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. And force, and second one is the force. Force means, this is the definition of the force: the external agency with trends to change the state of rest or the motion or the uniform motion of a body on which it acts is called force. The external agency which tends to change the state of rest or the uniform motion of a body on which it acts is called force. Force is denoted by the letter is. Force is denoted by the letter is F. Force is denoted by the letter is F. And units is newtons. Units is newtons. Kg per meter second square. Kg per meter second square. Symbol is N. Symbol is N. 1 kg weight or 1 kg force is donated as 1 kg of mass. 1 kg weight or 1 kg force is donated as 1 kg of mass attracted towards the earth with an acceleration of
9.81 meter per second square. Acceleration ఎంత? A equals to 9.81 meter per second square. 1 kg weight equals to 1 kg of force equals to 1 kg of external force equals to 9.81 newtons. 9.81 newtons. ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏ స్టోన్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. A car parked outside the house today. If no forces acting on the car are still there on the next day. And running is a sports meet continues to run several members behind the finish line due to the law of inertia. And supplying brakes, the driver of the automobile shoots forward due to the inertia. These are all the examples of the Newton's law of examples of the Newton's law of motion. Thank you. In this class we will discussing the kinetics, and there are three types of there. First one is the momentum and mass and acceleration, and next we will discuss the Newton's law of motion. There are three types of the laws converted into the Newton. First one is the Newton's law of first motion, Newton's law of second motion, and Newton's law of third. These are all the three types of Newton's law of motion. Thank you. Next we will discussing the next class we will discussing the Newton's second law of motion and Newton's third law of motion and law of conservation of momentum. Next class we will discussing. Thank you.